novel.com. میں ہوں آپ کی رائٹر اور نیریٹر انیسہ بطول۔ ماں بننا آسان نہیں ہوتا، ہر عورت اس مشکل سے گزر کر ہی مکمل ہوتی ہے۔ تمہارے لیے بھی بہت سی مشکلات ہوں گی، لیکن زرین، مجھے تم سے صرف ایک بات کا وعدہ چاہیے کہ تم اس بچے کو محفوظ رکھو گی اور اسے دنیا میں ضرور لے کر آؤ گی۔ سامنے پڑی براؤنی کا چمچ لیتی وہ بات کرتی کچھ لمحے کو روکی تھی۔ مسز زارا کو نورین افندی بتا چکی تھی ارتقا کے بارے میں۔ زرین ان کی باتیں سنتی سرخ چہرے کے ساتھ آنکھوں میں حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہیں کیسے پتا چلا؟ وہ پروٹین شیک کا سپ لیتی سوچ رہی تھی۔ تبھی نورین افندی نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ آریان کو پتا ہے اس بارے میں؟ چند لمحے زرین کو دیکھنے کے بعد انہوں نے پوچھا تھا۔ وہ دھیرے سے نفی میں سر ہلا گئی۔ وہ تو اسے بتانا چاہتی تھی، لیکن وہ ناراض ہو کے چلا گیا تھا اور اب اس کا فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ دیکھو، آریان اتنا برا بھی نہیں ہے، وہ دل کا صاف رہتا ہے، غلط کو غلط کہتا ہے، اس کے خلاف آخری حد تک جاتا ہے۔ میں یہ سب اس لیے نہیں کہہ رہی کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ زارا کچھ لمحوں کو رکی تھی زرین کے تاثرات جانچنے کے لیے۔ وہ بغور ان کی بات سن رہی تھی۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ مسز زارا کا یہاں ملنا اور ان کو یہاں آنا، یہ سب کوئی اتفاق نہیں تھا۔ آریان تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ میں نے آج تک اسے کسی کے لیے اتنا پاگل نہیں دیکھا۔ تمہارے لیے وہ مجھ سے، اپنے بابا سے، ہر ایک سے لڑا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو پیدا ہونے سے لے کر بڑا ہونے تک ایک انگلی بھی نہیں لگائی ہے، لیکن تمہارے اس کی زندگی میں آنے کے بعد یہ بھی ہو گیا ہے۔ وہ تمہارے لیے اس قدر پاگل ہے کہ وہ مجھ سے اور اپنے بابا سے تھپڑ بھی کھا چکا ہے۔ میں جانتی ہوں اس نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، لیکن کیا ماضی کو ہم بدل سکتے ہیں؟ نورین افندی تو کیا، زرین بھی ان انکشافات سے شاکڈ تھی۔ وہ جانتی تھی آریان اس سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ اس سے پاگل پن کی حد تک محبت کرتا تھا، یہ اسے نہیں پتا تھا۔ تم ایک لڑکی ہو، اب تم شادی شدہ ہو، ماں بننے والی ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ تم کسی کی باتوں میں آ کے اپنا گھر برباد کرو۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے، تم بھی اسے معاف کر سکتی ہو۔ میرے لیے تم اتنی ہی اہم ہو جتنی آریان میرے لیے اہم ہے۔ وہ ہر شخص سے دور ہو جاتا ہے جو تمہارے خلاف بات کرتا ہے، اور اب یہ بچہ ہمارے خاندان کا وارث ہے۔ امید ہے کہ تم میری باتوں کو سمجھو گی، اور آریان جتنی تم سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے اتنی ہی محبت کرو۔ کوئی غلط فیصلہ تمہاری زندگی برباد کر دے گا۔ تمہاری اہمیت آریان کے نام کی وجہ سے ہے۔ نورین افندی بھی سب سمجھ رہی تھی۔ وہ اب تک زرین کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھی۔ وہ زارا سکندر کو پہلے سے نہیں جانتی تھی، لیکن سوشل سرکل میں ان کے بارے میں کافی کچھ سن رکھا تھا۔ وہ کسی ملکہ کی طرح رہتی تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ زرین کو کبھی نہ اپناتی اگر آریان کی محبت انہیں مجبور نہ کر دیتی۔ اور اب ارتضیٰ افندی کا نام زرین کے ساتھ تھا۔ وہ یقیناً یہاں تک بہت سی وجوہات کے بعد آئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتی ہوں، رات ہو رہی ہے، مجھے ڈنر سے پہلے گھر جانا ہے۔ میں آریان کو نہیں بتاؤں گی، یہ تمہارا حق ہے، تم اسے خود بتانا۔ زارا اسے گلے لگاتی کہہ رہی تھی۔ نہیں ممی، آپ انہیں بتا دیں، وہ جلدی سے بولی تھی، پھر اپنے الفاظ کا احساس ہوا تو وہ رک گئی۔ پہلے جب انہیں موم کہا تھا تو انہوں نے اسے منع کر دیا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ نہیں، تم بیوی ہو اس کی، میں اپنے بیٹے کو جانتی ہوں، وہ یہ بات اپنی بیوی کے منہ سے سن کر زیادہ انجوائے کرے گا۔ خیال رکھنا اپنا، اور جلدی گھر آ جاؤ۔ وہ اس کی گال تھپتھپاتی آگے بڑھ گئی۔ وہ حق تک رہ گئی تھی۔ یہ احساس
ही तो कहीं गुम था जो आज उसे मिल गया था। वो आर्यन के घर को अपना घर बनाना चाहती थी, लेकिन वो डर जाती थी। देखा तुमने कितनी ताकत होती है माँ बनने में। ये औरत जो अभी गई है ना, ये किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझती, लेकिन यहाँ ये तुम्हें ये कहने आई थी कि तुम उसके बेटे को ना छोड़ो और उसके वारिस को महफूज रखो। तुम्हें उस जैसी बनना होगा। ये ज़ारा सिकंदर है। जब ये किसी से दोस्ती कर लेती है तो बहुत अच्छी दोस्त साबित होती है। तुम्हें उसकी बहू नहीं, दोस्त बनना है, फिर तुम सब बन जाओगी। नूरीन अफंदी ज़ारा के जाते ही उसे बता रही थी। अब वो उनकी बेटी थी और वो अपनी बेटी का घर बसा के रहेंगी, चाहे कुछ भी हो। ज़रीन उनकी बातें सुनती हाँ में सर हिला रही थी। वो अभी समझ रही थी उसे आर्यन के दिल में रहने के साथ उसकी माँ के दिल में भी रहना था। ज़रीन, चलो हम भी चलते हैं। तुम्हारे बाबा कहीं नाराज ना हो जाए हमारे ज्यादा बाहर रहने पे। वो पार्किंग लॉट की तरफ जा ही रही थी कि एक स्याह वैन नजदीक आई और दो आदमी ज़रीन को उठाकर ले गए और पलक झपकते वो वैन आंखों से ओझल हो गई। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आया था। कुछ लम्हों बाद वो गिरती पड़ती गाड़ी तक पहुंची थी। ये क्या हो गया था उनसे? वो ये जानते हुए कि ज़रीन खतरे में है उसे बाहर ले आई। क्या करें वो अब? कांपते हाथों से वो मोबाइल ढूंढ रहे थे। ये मंजर फार्म हाउस का था। वो तीनों इस वक्त शराब के गिलास लबों पर लगाए हुए थे। उसे इतना मारने के बाद भी आर्यन का गुस्सा कम नहीं हुआ था। अभी तक वो आया क्यों नहीं? आर्यन सख्त कोफत में था। आ जाएंगे वो, तुम क्यों इतने बेसब्रे हो रहे हो? उस्मान उसकी बात के जवाब में बोला था, जबकि उसके अदब से नाम लेने पर आर्यन ने उसकी नजर घूरा था। वो इस वक्त इर्तिजा अफंदी का इंतजार कर रहे थे। आर्यन को यकीन था कि वो जरूर आएगा। उसने इर्तिजा अफंदी को यहाँ बुलाया था, मोहरा उस्मान था। तभी बाहर से शोर की आवाज आने लगी। आर्यन के लबों पे एक तंजिया मुस्कुराहट आ गई थी। फिर वो आंधी तूफान की तरह अंदर दाखिल हो गए, जिन्हें कमरे में आने से गार्ड्स रोक रहे थे। ये मंजर आर्यन को हंसने पे मजबूर कर गया था। फिर उसके इशारे पे गार्ड पीछे हट गए थे। क्या है ये सब? क्या समझते हो तुम खुद को? हाँ, वो आर्यन पे चिल्लाए थे। अर्तजा बंदी की नजर सामने कुर्सी पे बंधे नीम बेहोश इंसान पे पड़ी। खून से भरा हुआ था वो। क्या बाबा जान, अभी तक आपको पता नहीं चला कि मैं खुद को क्या समझता हूँ? बड़ी भूल में हैं फिर तो आप। मैं खुद को बहुत ऊपर की चीज समझता हूँ। मेरी बात आपके दिमाग में अभी तक घुसी नहीं। गालिबन आर्यन खानजादा अपना हाथ कभी नहीं छोड़ता। वो उनकी तरफ कदम बढ़ाता एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोला था। इर्तिजा फंदी का बस नहीं चढ़ रहा था उस हैवान को जिंदा गाड़ देते। तुम एक हैवान हो, ये क्या हशर किया है तुमने इसका? कानून से ऊपर हो तुम। कानून तुम्हारी कोई रखेल नहीं है जो तुम। वो बात करते करते एक लम्हे को चुप हुए थे, क्योंकि उनकी नजर सामने खड़े उस्मान पे गई थी। अच्छा, तो यहाँ कानून खुद एक मुजरिम की रखवाली कर रहा है। वाह बई वाह। तुम जैसे दो कौड़ी के पुलिस वाले को मैं 2 मिनट में सस्पेंड करवा सकता हूँ। तुम जैसे लोग पुलिस डिपार्टमेंट पे लानत हो। देखें सर, उस्मान कुछ कह नहीं जा रहा था जब आर्यन फिर से बोल पड़ा। सुसर साहब, आपको मुझसे इतनी नफरत है कि आपको मेरी हर बात ही गलत लगती है, लेकिन मैं हूं तो आपका ही दामाद, आपकी बेटी का शोहर। बंद करो अपनी ये गंदी जबान। मैं यहाँ से जाते ही तुम्हें इस मासूम शख्स पे जुल्म करने और यहाँ काले करतूत करने के जुर्म में गिरफ्तार करूंगा। इर्तिजा फंदी अंदर से डर गए थे। वो लड़का कोई छोटा मोटा झगड़ालू नहीं था, वो तो किसी गैंगस्टर जैसा था। कोई भी बाप अपनी बेटी को ऐसे शख्स के हाथों में कैसे दे सकता था? अच्छा, मुझे अंदर करवा के अपनी बेटी को तलाक दिलाकर दूसरी शादी करवानी है, इसलिए इतना उछल रहे हैं सचर साहब? हाथ में पकड़ा लाइटर उछालता वो गराया था। लेकिन आप ये साबित कैसे करेंगे? आपने ही सब करते हुए मुझे देखा। कोई गवाह या सबूत तो होना चाहिए ना अदालत में, सजा के लिए। इर्तिजा फंदी उसकी बात सुनते ही वकील की तरफ देखने लगे थे, जबकि आर्यन जोर जोर से हंसने लगा था। अच्छा, ये वो गवाह और सबूत? जरा वकील साहब, आप मुझे ये बताएं
کیا آپ نے کیا دیکھا؟ یہاں پر کوئی غیر قانونی کام چل رہا ہے کیا؟ نہیں سر، بالکل نہیں سر۔ وکیل ارتضیٰ افندی کے پیچھے سے چلتا آریان کے ساتھ جا کھڑا ہو گیا تھا۔ آریان سگریٹ کا کش لگاتا بولا، کیا ہوا؟ آپ اتنے حیران کیوں ہیں سسر صاحب؟ ارتضیٰ افندی شاکڈ تھے۔ اب اگر ساری باتیں ہو گئی ہیں تو وکیل صاحب آپ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں۔ ارتضیٰ افندی کا قابل اعتماد وکیل بھی وہ خرید چکا تھا۔ وکیل اب کاغذات پر انگوٹھے لگوا رہا تھا۔ وہاں کھڑا ہر شخص ہی اس کی جنونیت سے خوف زدہ تھا۔ تو ثابت ہوا کہ ہر مسئلے کا حل آریان خانزادہ کے پاس ہوتا ہے۔ اب آپ آرام سے ریسیپشن کی تیاری کریں ورنہ میں اسے اٹھا کے لے جاؤں گا۔ دیکھو آریان، میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں، لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں، میں تم جیسے شخص کو اپنی بیٹی نہیں دوں گا۔ میری زندگی کا حاصل میری بیٹی ہے اور وہ میں ٹھا کی آواز سے ارتضیٰ افندی کے لفظ ٹوٹ گئے تھے۔ وہاں موجود تمام محفوظ حیران رہ گئے تھے کیونکہ آریان گولی چلا چکا تھا۔ کچھ دیر پہلے جو شخص کرسی پہ تھا اب وہ نیچے گرا تھا، ماتھے پہ گولی کا نشان واضح تھا۔ عثمان، یہ شخص میرے گھر سے چوری کر کے اور مجھ پہ قاتلانہ حملہ کر کے فرار ہو رہا تھا کہ مارا گیا۔ وہ پستول کپڑوں سے صاف کرتا عثمان کو کہہ رہا تھا اور وہ سمجھ گیا تھا۔ 2 گارڈز لاش اٹھا کر لے جا رہے تھے اور باقی فرش صاف کر رہے تھے۔ تم گھٹیا انسان، میں تمہیں ابھی اس وقت گرفتار کرتا ہوں۔ ارتضیٰ افندی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنا خطرناک ہوگا۔ زرین آپ کی زندگی کا حاصل ہے تو میری زندگی ہے وہ، اس پہ کوئی میلی نظر بھی برداشت نہیں مجھے۔ رہی بات لحاظ کرنے کی تو آپ کا لحاظ میں بھی کرتا ہوں کیونکہ آپ اس لڑکی کے باپ ہیں جو میری محبت ہے۔ تم اس طرح بچ نہیں سکتے۔ فون کی آواز سے ان کے سارے الفاظ ادھورے رہ گئے تھے۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو نینا؟ دوسری طرف روتی ہوئی نینا بات کر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے زرین کو؟ ارتضیٰ صاحب کے چیخنے پہ آریان بھی متوجہ ہو گیا تھا۔ تم گھٹیا انسان، کہاں ہے میری بیٹی؟ فون بند کرتے ہی ارتضیٰ افندی آریان پہ پل پڑے تھے۔ وہ جو اپنے دھیان میں نہیں تھا ان کی دھکا دیتے ہی نیچے گر گیا تھا۔ ارتضیٰ افندی مسلسل اسے مارتے ہوئے پوچھ رہے تھے، کیوں اٹھوایا ہے اسے گھٹیا انسان؟ میں نے نہیں کیا کچھ، میں کیوں کروں گا؟ وہ اپنے باپ کے گھر ہے، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ آریان ارتضیٰ کے ہاتھ پکڑتا چیخا تھا، اور آپ بتائیں کہاں ہے میری بیوی؟ آپ کے گھر تھی نا وہ؟ تم جھوٹ بول رہے ہو، میری بیٹی کو تم نے اغوا کیا ہے۔ ارتضیٰ افندی اس کی بات پہ اعتبار کرنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں اپنی ہی بیوی کو اغوا کیوں کروں گا؟ وہ بیوی ہے میری، مجھے اسے اغوا کرنے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ آریان، یہ حاشر کا کام ہو سکتا ہے، عثمان بولا تھا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے میں الجھتا دیکھ کر آریان کے بھی چند طبق روشن ہوئے تھے۔ اگر ایسا تھا تو وہ خطرے میں تھی۔ وہ جلدی سے گاڑی کی چابیاں اٹھاتا باہر کو بھاگا تھا۔ کامران بھی اس کے پیچھے ہی بھاگا تھا۔ کہاں بھاگ رہے ہو تم؟ ارتضیٰ افندی اس کے پیچھے ہی چیخے تھے۔ سر، یہ وقت آریان پہ شک کرنے کا نہیں ہے۔ میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ یہ کام آریان کا نہیں ہے۔ مجھے سارے شہر کے راستے بند کرنے ہیں، آپ کی آرڈر کی ضرورت ہے۔ پلیز سر، ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا، اور آریان اتنا برا بھی نہیں ہے۔ عثمان، جو کہ ارتضیٰ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، آخری بات پہ نظریں چرا گیا تھا کیونکہ ارتضیٰ افندی کی آنکھیں اس جگہ پہ گئیں جہاں ابھی بھی گارڈز خون صاف کر رہے تھے۔ یہ منظر ایک فلیٹ کا تھا جس کی دیواروں پہ بڑے بڑے پوسٹر چسپاں تھے۔ کمرے میں ایک چھت والا پنکھا تھا جو کہ سست روی سے چل رہا تھا۔ ہوا برائے نام تھی۔ ایسے میں ایک کونے میں گٹھری کی شکل میں وہ بیٹھی تھی۔ سیاہ فراق پہ جگہ جگہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ فرش گندا تھا۔ سر پہ موجود دوپٹہ تو کب کا اتر چکا تھا اور نہ جانے کہاں گر چکا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد بازو لپیٹے ہوئے ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ پسینے سے بال اس کی گردن اور چہرے پہ چپکے ہوئے تھے۔ آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ اس کا دل صرف آریان کے آنے کی دعائیں کر رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور حاشر اندر داخل ہوا۔ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔
उसके पास आता वो फर्श पे घुटनों के बल बैठ गया। वाह, तुम तो पहले से भी ज्यादा हसीन हो गई हो। लगता है आर्यन तुम पे अच्छे खासे पैसे खर्च करता है। खर्चे भी क्यों ना, तुम हो ही इतनी हसीन कि कोई भी कहता। वो उसके सफेद शवाब हाथ से होता बाजू तक अपना हाथ ले गया। वो सहम कर पीछे होना चाहती थी, लेकिन पीछे तो दीवार थी। मेरे पास मत आओ, पीछे दूर हो जाओ। वो उससे अपना हाथ दूर करती रो रही थी। वाह, तुम तो बोलती भी कितना अच्छा हो। एक बात तो बताओ, ऐसा क्या है उस आर्यन में जो मुझ में नहीं है? मैं तुम्हें उससे ज्यादा प्यार दूंगा, पैसा दूंगा, हर चीज दूंगा, अगर तुम सिर्फ मेरी हो जाओ। वो उसके बालों को छू रहा था। मैंने कहा है पीछे हटो घटिया इंसान, मेरे पास मत आना। वो खड़ी हो गई थी और जल्दी से उससे दूर हुई थी। क्या मसला क्या है तुम्हारे साथ, हाँ? वो एक ही जुस्म में उसके बालों को हाथ में दबोच चुका था, जिस पे वो चीखी थी। उस आर्यन के साथ तो बहुत खुश रहती हो, मेरे साथ क्या मसला है? वो ज्यादा मर्द है क्या? अगर ऐसी बात है तो मुझे भी चेक कर लो। कहता वो उसके गुलाबी लबों की तरफ झुका था। उसकी नजरें जरीन की लंबी सराहीदार गर्दन से उसके सीने पे जा रही थीं। पीछे हटो घटिया इंसान, मैं कह रही हूँ पीछे हटो। मेज पे पड़ा शीशे का जग ही वो उसके सर पर दे मार चुकी थी, जिससे वो बेख्तियार दो कदम पीछे हटा था। उसके माथे से खून की एक बारीक सी लाइन नीचे जा रही थी। जरीन उसे देखकर डर गई थी। उसके रोने में तेजी आ गई थी। आर्यन, आर्यन प्लीज जल्दी आए। वो जानती थी वो यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी वो रोते हुए उसे आवाजें दे रही थी। साली कुतिया, तू प्यार के लायक है ही नहीं। चटाक। हाशिर उसके नाजुक गाल पे थप्पड़ रसीद कर चुका था, जिसकी उंगलियों के निशान उसके चेहरे पर छप चुके थे। वो किसी साइको की तरह उसके चेहरे पे थप्पड़ मार रहा था। जरीन रोते हुए नीचे गिर गई थी। प्लीज, मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे मत मारो, मेरे बच्चे को मत मारो। वो उसके पेट पे ठोकर मारने वाला था जब वो जल्दी से चीखी थी। प्लीज मेरे बच्चे को मत मारो। वो पेट पे हाथ लपेटे रोते हुए कह रही थी। ये कैसा एहसास था जो उसे अभी हुआ था? अपने बच्चे के लिए पहली बार ममता का एहसास उसके दिल में उभरा था। अच्छा, तो तुम माँ बनने वाली हो, बहुत खूब। वो एक लम्हे को रुक गया, लेकिन अगले ही लम्हे उसके अंदर का शैतान उसे कुछ और करने के लिए बेताब कर रहा था। वो उसे खींचता हुआ कुर्सी तक ले आया था, उसके दोनों हाथों को पीछे ले जाने लगा था। क्या क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे घटिया इंसान। वो खूबसूरत से चीख रही थी। उसे खुद को आर्यन के लिए बचाना था। वो अपनी इज्जत और अपना बच्चा नहीं गंवा सकती थी। घटिया इंसान हूं मैं। अब मैं तुम्हें घटिया इंसान बन के दिखाता हूँ। मुझे इसके लिए ज्यादा मेहनत हरगिज नहीं करनी पड़ेगी, इस बात की मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। उसके जबड़ों को पकड़ता हुआ उसके चेहरे के करीब हुआ। उसके मुंह से आती बदबू से वो बदक के पीछे हटी थी। न जाने कितने नाखून टूट गए थे, कितने हाथ जख्मी हो गए थे उस शैतान से लड़ते लड़ते। नहीं नहीं, ऐसे मजा नहीं आ रहा, कुछ और करना चाहिए। क्यों ना तुम्हारी खूबसूरती को महफूज कर लिया जाए। वो उसे कुर्सी से बांधता कुछ और करने जा रहा था। खौफ से उसकी आंखें फट रही थी, स्याह बाल बिखर गए थे, सफेद गुलाबी चेहरा जर्दी माइल हो रहा था। गर्दन और सीने पे बाल पसीने से चिपके हुए थे। फिर वो आगे बढ़ा और उसके स्याह पराग को बाजू से खींचकर फाड़ता गया। जरीन के हाथ बंधे थे। वो बेबसी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। तुम हसीन तो बहुत हो, थोड़े सी हुस्न का दीदार हम भी कर लें। उसकी नजरें उसके जरखेज सीने पे थीं, जो खौफ से तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। वो हाथ पास ला रहा था, उसके सीने पे हाथ फेर रहा था, और जरीन कराहियत से आंखें मीचे हुए थी। वो चाहकर भी खुद को बचा नहीं पा रही थी। हाशिर एक हाथ से उसकी वीडियो बना रहा था। उसने अपने फतह की सरशारी आर्यन को भी तो दिखाना था। उसकी सबसे कीमती चीज इस वक्त उसके रहमो करम पर थी।